نہیں تو یہ لیکن یہ جس بات پہ وہ حیران ہوں آپ سے جو میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے کشمیری مجاہدین والی جو بات کی آپ یہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اندازہ ہے تجزیہ ہے؟ نہیں دیکھیں میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے مقامی لوگوں نے دیکھا نا ہمارے وہاں پہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، جیسے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا اور اب وہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں مجاہدین. یہ تو انہوں نے انڈیا کے ہاتھ میں بالکل اسی طرح کا بیان دے دیا جیسے خواجہ آصف نے دیا. ایک آپ کا وزیر دفاع ہے اور دوسرا ایک سینئر وزیر ہے، وزیر داخلہ بھی رہا ہے اور بہت سارے بڑے پوسٹ اور پر جب وہ رہا ہے. اس طرح کی بات کریں گے تو آپ کے مخالفین تو آپ سے یہی کہیں گے نہیں ہے کہ میاں صاحب ہندوستان کے ساتھ پیس پائپ امن چاہتے تھے، اور اس وقت 1999 میں جب واجپئی صاحب کو دعوت دی اور وہ آئے بہت معاملہ آگے بڑھ چکا تھا، مگر اسی وقت جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے نہیں ہونے دینا یہ، اور پھر یہ کارگل کا واقعہ انہوں نے پلاننگ کی. میاں صاحب کو پہلے تو پوری بریف نہیں دی کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں، جب کچھ ہوا لگی تو ان کو مس لیڈ کیا، جیسے کہ نہیں فکر نہ کریں یہ تو کشمیری ہیں ہم تو ہے ہی نہیں اور یہ کشمیر لبریٹ ہو جائے گا وغیرہ. میاں صاحب کو تو میرا خیال بڑی لیٹ سٹیج پہ یہ پتہ چلا امریکنوں سے یا انڈین سے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور مگر اٹ واز ٹو لیٹ. اور اس وقت پھر میاں صاحب کو سچویشن کو بچانا پڑا، واشنگٹن جا کے اور بل کلنٹن کی ریکویسٹ کرنی پڑی کہ واجپئی صاحب کو کریں کہ بمباری بم کریں اور ہم ریٹریٹ کرتے ہیں وہاں سے. ثناء اللہ کے بیان سے وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ جب بھی منہ کھولتا ہے تو یا تو وہ ککر کے کانٹے کھاتا ہے یا کوئی بے ڈھنگی سی آواز نکالتا ہے. تو اب رانا ثناء اللہ نے منہ کھولا ہے اور کشمیر میں ہونے والی جو کیجولٹیز ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے الٹا انہوں نے پاکستان کو ہی چارج شیٹ کیا ہے. موصوف کا کہنا یہ ہے کہ کشمیری مظاہرین میں ایسے لوگ شامل ہیں جیسے ہم نے دوسرے ممالک میں لڑنے کے لیے تیار کیے تھے لیکن اب وہ ہمارے گلے پڑ چکے ہیں. اب آپ ذرا اس بیان کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم کا سیاسی مشیر وہ کہہ کیا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی انڈیا نے پاکستان پر جو حملہ کیا تھا اس نے بہانہ یہی بنایا تھا نا کہ پاکستان سے آنے والے دہشت گردوں نے پہلگام میں حملہ کیا ہے. تو اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ کشمیر جیسے حساس مسئلے پر پاکستان کی ترجمانی ہے یا پھر انڈیا کی. اچھا، اور ایسے بھونڈے بیان کی بھئی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح کشمیر میں ہونے والی دوستوں پاکستان کے ایک منسٹر ہیں اور یہ صاحب کئی بار منسٹر رہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے پاکستان کی ریئلٹی، پاک آکوپائڈ جموں کشمیر، غلام کشمیر کی ریئلٹی، ان کے لوگوں کے ساتھ کیسے یوز اینڈ تھرو کیا گیا، سمجھ ہی نہیں کس کو یوز اینڈ تھرو کیا جاتا ہے نا. تو وہ چیزیں کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ پاکستان کی آرمی نے بیک ان 80s اور 90s پاک آکوپائڈ غلام کشمیر کے لوگوں کو جہاد کے لیے ٹرین کیا، ان کو ویپن چلانا، ان کو بندوقیں چلانا، گرینیڈ اور یہ وہ فلانا چیزیں سکھائی گئی سو دیٹ کہ وہ پاکستانی انٹرسٹ کو کسی تھرڈ کنٹری میں سرو کر سکیں. اب انہوں نے ڈائریکٹلی تو بھارت کا نام نہیں لیا بٹ انہوں نے کہا کہ پاکستانی انٹرسٹ کو سرو کر سکیں، اس وجہ سے ہم نے لاکھوں کے تعداد میں جہادیوں کو بنایا. کشمیر کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو بھی جہاد کی ٹریننگ ہم نے دی تاکہ وہ 27 کا ہو جائے، 17 کا ہو جائے تو وہ بھارت جانے کے لیے ایک دم تیار رہے. ٹھیک ہے، خون میں جہاد بھرا رہا ہے. یہ چیزیں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا اور ایک اوپن پریس کانفرنس میں بھی بتایا. اور آج وہی جو ہیں وہ پاکستانی سینا سے لڑ رہے ہیں اسی اسکل کا یوز کر کے. یہ ثناء اللہ صاحب نے بول دیا. اب اس کے بعد اس کو گارڈین سے لے کے دنیا کی جو تمام بڑی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں، رائٹرز، گارڈین اور نیو یارک ٹائمز تو حالانکہ پاکستان کا ہی چیزیں دکھاتا ہے، اس وجہ سے اس نے خبر لی تھی، واشنگٹن پوسٹ اور بھی چیزیں، نکئی ایشیا، ٹھیک ہے، میں نکئی ایشیا جاپان کا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں چل رہی تھی کہ پاکستانی منسٹر ایڈمٹس. تو یہ بھارت کی بڑی جیت بتائی جا رہی ہے. اب بھارت کیونکہ ایسی چیزوں کو انٹرنیشنل منچ پہ لے جاتا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان ہمارے ادھر جہادیوں کو بھیجتا ہے، جو کہ بھارت پروف دیتا ہے، اور ان اسٹیٹمنٹس کو جب UN میں چلتا ہے تو پھر پاکستان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اب رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو، اور ایک بار خواجہ آصف نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے بھارت میں آتنکواجی بھیجتے، یہ 2 ریسنٹ بیان بھارت کے پاس ہیں جو پاکستان کو FATF میں ڈالنے کے لیے. اب پاکستانی آرمی آنن فانن میں ترنت ویڈیو ڈیلیٹ کرواتی ہے. رانا ثناء اللہ کو دوبارہ سے میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے، ان سے بلوایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو جہادی نہیں ٹرین کرتے ہیں. بٹ جو پہلی بار انہوں نے فلو میں بولا وہ تو ویڈیو سیو ہو ہی گئی. اب کیا اس کا معافی مانگ، سچ ہے قبول کر لیا، کوئی غلطی تھوڑی کی سامنے. لیکن اس سے زیادہ بڑا اعتراف یہ ہے کہ وہی تنظیمیں جو بھارت سے لڑتی تھیں، وہی تنظیمیں جو بھارت سے لڑتی تھیں، جو بھارت کو ناکو چنے چبواتی تھیں، جو مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کرتی تھیں، کیونکہ ہم نے ان کو اب وہاں جانے سے روک دیا ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی میں وہی لوگ ہیں. یہ الزام لگا رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ان کا جھوٹا الزام بھی ان کے گلے پڑ رہا ہے. الزام یہ ہے کہ وہ تنظیمیں، وہ جہادی تنظیمیں جن کی ٹریننگ ISI نے مبینہ طور پہ کی تھی، سنیے گا میری بات، وہ جہادی تنظیمیں جن کی مبینہ طور پہ ٹریننگ ISI نے کی تھی، مقبوضہ کشمیر میں جا کے بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے مبینہ
मुबैयना तौर पे फिर दोबारा कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि क्योंकि अब वो बेरोजगार हैं, अब वो बेकार बैठे हुए हैं, तो वो अवामी एक्शन कमेटी के अंदर घुस के, और ये ट्रेडर्स वगैरह नहीं हैं बल्कि ये वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं। पहले तो ये बताएं कि ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाहियात बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पहले तो कोई ये मुझे बात बताए कि आप लोग जो कह रहे थे कि इनके पीछे भारत का हाथ है, अस्करी सारे अकाउंट सोशल मीडिया पे लगे हुए थे कि इनके पीछे रॉ है, अब आप कहते हैं कि हमारे ट्रेंड किए हुए मुजाहिद जिन्हें अब हम मकबूजा कश्मीर नहीं भेज रहे, असल में वो हैं। भाई फैसला कर लो कि कौन है, पहले फैसला कर लो कि ये कौन है। तो देखें, झूठ के पांव नहीं होते। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए तो बहरहाल हालात क्या हैं, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ये बयान पोस्ट हुआ है। अब तुम 12 सीटें बचा भी लो, लेकिन तुम कश्मीर हार चुके हो, तुम कश्मीर का मुकद्दमा हार चुके हो। अब तुम दुनिया को किस मुंह से भारतीय मकबूजा कश्मीर के मजालिम दिखाओगे? क्या ये बात मैं नहीं कर रहा मुसलसल कि आजाद कश्मीर में ये करके ये असल में मकबूजा कश्मीर का मुकद्दमा हार रहे हैं। और यहाँ दूसरी बात भी कर दी है भारत को यकीन दिलाने के लिए कि अब किसी किस्म की जद्दोजहद वाली तंजीम को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता। हम मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद को अब सपोर्ट नहीं करते, हमारा कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, भारतीय फौज को फ्री हैंड है, तुमने मारना है कश्मीरियों को मारो, जो मर्जी करना है करो, इंटरनेट बंद करना है करो, हमारी शहर काटनी है काटो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी है जो वहां पर जो सूरत हाल है, वो जो स्टेट का स्टैंड है उसको वो टो कर रहे हैं। अच्छा, एक नया आर्गुमेंट मैंने उसमें देखा है, वो ये पता चला है कि जनाब दो बातें, और ये चूंकि सरकारी हिमायत रखने वाले सहाफी हैं, उसके अलावा ये जो सियासी जमात खासतौर पर PMLN जो है, जो कि हुकूमत में है जमात, उससे ताल्लुक रखने वाले ऑफिशियल्स, उनके कह लीजिए वीलॉग्स के क्लिप्स टोटे वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, वो जबान सबकी एक है तकरीबन। बात क्या चल रही है? राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, वो कल फरमा रहे थे कि जैसे हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया और अब वो हमारे गले पड़े हुए हैं। हमने जैसे उन्हें कहा था कि जाओ लड़ो वहां पे जाके, ये उसी तरह के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये लोगों को शील्ड बना के वही खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। ये राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं जैसे हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया कि जाओ लड़ो वहां पे जाके, और जो वो हमारे गले पड़े हुए हैं मुजाहिदीन। ये तो उन्होंने इंडिया के हाथ में बिल्कुल उसी तरह का बयान दे दिया जैसे ख्वाजा आसिफ ने दिया था। एक आपका वजीर दिफा है और दूसरा एक सीनियर वजीर है, वजीर दाखिला भी रहा है और बहुत सारे बड़े पोस्ट और जब पर वो है। इस तरह की बात करेंगे तो आपके मुखालिफिन तो आपसे यही कहेंगे नहीं, बुनियादी तौर पे उनके पास जवाब नहीं था। एतराफ कर लिया ना, बुनियादी तौर पर जवाब नहीं था। जब उनसे ये पूछा गया कि यार कश्मीर में क्या चल रहा है मामला, तो इसको जरा देखना चाहिए, वहां पे इस मामले को एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जैसे हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया था जो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में किसको ट्रेन किया? अल्लाह ताला माफ करे अगर मैं इस बात को, इस आर्गुमेंट को मान लूं, तो वह जब फिर 2024 में 26 नवंबर को गोलियां कैसे चली थी? वो ट्रेन लोग थे। देखिए, मसला ये है कि आपने कोई, अब ये जो मामला है ना, ये हुकूमत का, इस हुकूमत का, आप इसको किसी एक, आप इसका जो आर्गुमेंट है ना, वो लहरिएदार चलता रहता है, वो कभी यूं हो जाता, कभी यूं हो जाता। लहरिएदार हो लेकिन वो भारत के हक में तो ना चला जाए। वो देखिए, उन्हें मसला ये है ना, नौरीन न्याजी पे आपने केस कर दिया ये कहकर के, जो नौरीन न्याजी ने बयान दिया है, हालांकि वो बयान वो अपने इंटरव्यू से कटवाना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती कहीं से उसको निकाला गया कोने खुदरे में से, उसके बाद कहा गया ये भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इतने भी करो ना पर्चा। अच्छा, इंडिया का स्टांस क्या है? इंडिया का स्टांस ये है कि जनाब आप इस तस्वाब राय का मुतालबा करते हैं, आप प्लेबिससिट का मुतालबा करते हैं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं फ्री एंड फेयर हो रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो एहतजाज चल रहा है वो तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। अब आप कह रहे हो मुजाहिदीन हमने जो ट्रेन किए जी, और जो हमने तब जाके लड़ो, आपने उनके हाथ में दिया ना। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। अब इसका मसला यह है कि ये अब इस हुकूमत को कौन पूछ सकता, और कि पाकिस्तान का, ये आपने पाकिस्तान को जिस मुसीबत में डाला है कि एक बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल, आपका बयान उसके हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। ख्वाजा आसिफ से किसी ने पूछा था? ख्वाजा आसिफ ने तो कल जो बयान दिया ना, वो उनका बयान मैंने लिखा था यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों को, यानी जैक के लोगों को, मैं इनको हिंदुस्तान के साथ ब्रैकेट करता हूँ, ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये उनका कोट एंड कोट बयान बता रहा हूं। अब मसला, प्रॉब्लम ये आ गया हुआ पाकिस्तान के अंदर कि चूंकि आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो गया, हमारे वहाँ पे कारकुन भी हैं, हमारे पास या हमारे साथ हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो इलेक्शन में भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी वो रास्ते में हैं, उनके साथ दोस्ती गपशप भी है, क्योंकि वहीं के तो रहने वाले लोग हैं। तो उन्होंने ये बात की है कि ये जो थी ना जहादी जमातें जी, तो वो काफ़ी अरसा से फारग हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उन चीज़ों को जो है वो काफ़ी अरसा हुआ कि इस चीज़ को जो है वो उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। इंडिया जो है वो ये सारा कुछ जो है वो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इसमें जो वज़ीर आज़म ने इतने कॉन्फिडेंस से अगले दिन ही ये बात की और पूरी दुनिया को चैलेंज किया, पूरी दुनिया को, कि जी जिस मुल्क की भी आप बनाएं, कमीशन बनाएं, 2-3 मुल्कों का हम पेश होने को तैयार हैं, अगर हमारा जो है ये कोई इसमें कसूर निकले तो हम जो है वो जवाबदेह होने को तैयार हैं। इसी तरह से फील्ड मार्शल ने जो है वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया, अपने अदारे की पोजीशन को वाज़ेह किया। तो ये लोग क्योंकि अब फारग हैं, तो ये मेरी कोई मुसद्दका या विद एविडेंस खबर नहीं है, लेकिन ये मुझे उन लोगों ने जो उनसे राब्ते में उन्होंने बताया कि जी वो लोग वहाँ पे, क्योंकि मैंने पूछा था उनसे कि यार ये कौन लोग हैं, सियासी कारकुन, तो इस तरह का लिबास, इस तरह की बंदूक, इस तरह की फायरिंग या इस तरह का मुकाबला, तो ये किस तरह से है?
انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ یہ کارکن وغیرہ کوئی نہیں ہے، وہ ایکشن کمیٹی کے یا تاجر نہیں ہے یا دکاندار نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے، لیکن یہ انفارمیشن جو ہے وہ مجھے ملی ہے۔ نہیں رانا صاحب، اس کرائسس کا کوئی حل تو نکالیں، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری اس میں سب سے زیادہ بنتی ہے، تاکہ جو بھی ہے ہمارا اپنا خطہ ہے، اپنے لوگ ہیں، تو ذرا اس کا کوئی حل تو، کوئی ایسی خبر تو ہے کہ لگے کہ ہم حل کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو صرف پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں اس کے دو ہی حل ہیں۔ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بائی آل مینز کمپلیٹ ہونا چاہیے، اوکے، اور ایک منتخب قیادت وہاں پہ جو ہے وہ برس اقتدار آنی چاہیے۔ رائٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ، یہ میں اگر کہہ رہا ہوں اس قسم کے لوگ اگر وہاں پہ شامل ہو